میں آپ سب کو سلام کیا آگے جو ہے وہ سیٹ پوری کیا کریں اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کو میں درخواست ہوں کہ وہ اس بات کا خاص کیا رکھے کہ ٹائم پر آئیں اور آ کر لوگوں کو ترتیب سے بٹھائیں. جب ہم خود ہی ٹائم سے نہیں آئیں گے تو ہم لوگوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ ہم کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کرو وہ کرو؟ یہ کہتے کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا. یہ سوال خدا کرتا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ آگے خدا خود کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. کہتے ہیں ہم 2.5 گھنٹے دعا کرتے ہیں لیکن ہم کرتے گھنٹہ بھی نہیں ہے. اور ریکویسٹ کر لو کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ کینوکیشن وہ جاری رکھیں. آپ کو لوگ سنتے ہیں، لائیو بھی سنتے ہیں. آپ کو کمنٹس نہیں آتے، مجھے آتے ہیں. ہارمونیم کہاں جاتا ہے، تبلا کہاں جاتا ہے، سور کہاں جاتے ہیں. میں نے اپنی گانے سر سنا ہے آپ نے، تو مجھے اس بات کی فیلنگ ہوئی ہے کہ آپ مکس نہیں ہیں. پریکٹس کیا کریں. سو آج ہم قرآن مقدس کی تلاوت کی طرف بڑھیں گے. یہ ہے رسولوں کا اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت ہم آج پڑھیں گے. مقدس رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور کلام کی تعظیم ہے تو سب نے کھڑے ہونا ہے، چند نے نہیں. آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ خدا نے اپنے ناموں میں سے جو عزت بخشی ہے وہ اپنے کلام کو بخشی ہے. تو ہم آج اس کے کلام کے آنر کے لیے، اس کی تعریف تعظیم کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونے کا مطلب کہ ہم عاجز ہیں، ہم انکسار ہیں، ہم خاکسار ہیں. تیرا کلام جو ہے وہ معتبر کلام ہے. سو آج کے کلام میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. خدا ان کی زندگی بخش کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. خدا کا شکر. تشریف رکھیں. ابھی ہم نے پڑھا لیکن جب کا مطلب ہے کوئی خاص ٹائم، کوئی خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت جو خدا نے آپ کے لیے ٹھہرایا ہے. اور خدا آپ کو اس وقت مسا کرتا ہے اپنے روح سے، اپنے کلام سے، اپنی محبت سے، اپنے پیار سے وہ بھرتا ہے. لیکن کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. کب نازل ہوگا؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ مجھ پر روح کب نازل ہوگا؟ یہ خدا نے اپنے پاس یہ اختیار رکھا ہوا ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. وہ اول کو آخر کر دیتا ہے اور وہ آخر کو اول کر دیتا ہے. یہ اس کا اپنا پلان ہے. اس میں کوئی انسان کی، پاسٹر کی، لیڈر کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے کہ میں کہوں جی اس کو روح القدس نازل ہو جائے اس پر نہ ہو. یہ اس نے اپنے پاس رکھا. لیکن لکھا ہے جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے، دلیر ہو جائے گے. آپ جانتے ہیں کہ شاگرد جب یسوع مسیح ساتھ آتا بزدل تھے، وہ کمزور تھے، وہ بھاگ جاتے تھے. یسوع مسیح کو جب پکڑا گیا تو کوئی شاگرد اس کے ساتھ تھا؟ سب بھاگ گئے. لیکن جب ان پر روح القدس نازل ہوا تو وہی شاگردوں کو پر دلیری آ گئی، بہادری آئی، ان کے اندر قوت آ گئی کہ وہ کیا کرنے لگے؟ خدا کا کلام
پڑھیں گے ہمارا پہلا باب اس کے 8 کے مطابق حکمت عملی تیار کرنا. یہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جو خدا کا بندہ ہے، جو خدا کو پیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کی جو منزلیں ہیں، جو تیاری ہے، جو حکمت ہے، اس کو تیار کریں. اس کی پینسل پتہ نہیں کہاں ہماری چلی گئی ہے، کنٹرول اس کا پیچھے پیچھے نا. یہ ہے خدا سے مرد اور عورتوں کو ڈھونڈتا ہے جو مسیح کے طرز اور رحم کو ان تک پہنچاتے ہیں جو اس سے ناواقف ہیں. یسوع مسیح کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا تھا. خدا کی خواہش ہے کہ تمام لوگوں تک پہنچا جائے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو کون اس کام کا ذمہ لے گا؟ خدا تو مجھے اور آپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی جائے، کوئی اپنے آپ کو پیش کرے، لیکن ہم دنیا کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں ہم مصروف ہیں. تو خدا مجھ سے اور آپ سے یہ جب ہم اس کے حضور جائیں گے تو ہمیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کتنے لوگوں کو تیار کیا، تو میرے لیے کتنے لوگوں تک کلام پہنچا کر گیا. اور لکھا کہ خدا سے مرد اور عورتوں کی تلاش میں ہے، ڈھونڈ رہا ہے وہ کہ میرا کلام لے کر جائیں، میرے کلام کی منادی کریں، میرے کلام کو دوسرے جہاں پر ابھی تک نہیں پہنچا. ہم کہتے تو ہیں دعا میں خدا تیرا کلام جہاں تک نہیں پہنچا وہاں پر تو پہنچا. وہ تو پہنچائے گا، لیکن وہ کیسے پہنچائے گا؟ اس نے میرے رب کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ آپ جائیں، آپ لے کر کلام کو جائیں. تو خدا تلاش کرتا ہے کہ جو مسیح کے طرز اور رحم کو، اس کا طرز اور رحم کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم سب نجات پائیں. یہ اس کا رحم ہے، اس کا طرز ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت لے جاتا ہے. تو ہم آج خدا کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں. خدا میں جاؤں گا، مجھے بھیج، مجھے طاقت دے، مجھ پر پاک نازل کر، مجھے دلیر کر، مجھے بوجھ سے نکال تاکہ میں تیرے کلام کی منادی کر سکوں. اور رحم اور اس کے طرز رحم کو ان تک پہنچاتے ہیں جو اس سے، جو ناواقف، جو کلام کو نہیں جانتے، یسوع مسیح کو نہیں جانتے. آپ تو اپنے گھر میں ہیں، کہیں باہر نکلے ہم جاتے تو میں جب گیا تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں یسوع مسیح کون ہے، تو ان کو کس نے بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے. میرے رب کے سپرد یہ کیا گیا ہے کہ جو ناواقف ہے اس تک یسوع مسیح کا کلام، یسوع مسیح کا رحم، یسوع مسیح کا طرز لے کر جائیں کہ یسوع مسیح تیرے لیے دنیا میں آیا، وہ تیرے لیے اس نے اپنی جان دی، اس نے تیرے لیے دکھ سہا تاکہ تو بچ جائے، تو زندگی پا جائے، تو نجات پا جائے. اس لیے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے، جو کھو گئے ہیں. اس کے اندر لکھا ہے کہ تو نے کھوئے ہوئے کی تلاش نہیں کی، گمشدہ کو نہیں ڈھونڈا، تو نے ٹوٹے کو نہیں باندھا، تم جو ناراض ہو گئے ان کو منایا نہیں ہے. تو میں تیرے سے کیا کروں گا؟ ان ساری باتوں کی باز پرس کروں گا. میں پوچھوں گا تجھ سے کہ تیرے کام جو سب نے لگائے تھے وہ تو نے کیوں نہیں کیے. اس لیے لکھا کہ یسوع مسیح کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. یسوع مسیح کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ
کثرت کی مانی. نجات دینے آیا. خدا کی خواہش ہے. خدا کی کیا خواہش ہے؟ تمام لوگوں تک پہنچا جائے. ہم اپنا اپنا کام کریں. سارا کام پاسٹر پر نہ ڈال دیا جائے, سارا کام لیڈر پر نہ ڈال دیا جائے, سارا کام انتظامیہ پر نہ ڈال دیا جائے. اپنا اپنا کام سب کریں. اور لکھا ہے کہ خدا کی یہ خواہش ہے کہ تمام لوگوں تک پہنچا جائے. کیوں؟ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا زندگی دینے آیا ہے. ہمیں دنیا کی انتہا تک خدا کے کلام کو پہنچانا یہ خوشخبری. آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں. مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت. کوئی بھی بلند آواز سے پڑھے. اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. آمین. اس نے کس سے کہا؟ ایک بندے سے. اس نے کہا تم کا مطلب تمام, ہر ایک, تمام دنیا میں جا کر. تو ہم تو اپنے گھر میں منادی نہیں کرتے. جو کلام یہاں سنایا جاتا ہے, کبھی آپ نے جا کے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا, بچوں کو, ہسبینڈ کو, بیوی کو اکٹھا کر کے سنایا کہ آج میں نے یہ کلام ہم نے وہاں چرچ میں سنا. تو ہم دنیا میں کیا سنائیں گے؟ اپنے محلے میں کیا سنائیں گے؟ اپنے شہر میں کیا سنائیں گے؟ ہم تو اپنے گھر میں نہیں سناتے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم نے دنیا کے کام اپنے سے میں لیے ہوئے ہیں. ہم دنیا کے کام اب خود کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پچھلے دفعہ سکھایا تھا کہ ون من شو نہیں ہے. یہ گھر ہو, دفتر ہو, کوئی بھی کام ہو, وہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. کیا کوئی آدمی اکیلا گھر چلا سکتا ہے؟ اگر ایک باہر کرتا ہے تو دوسرے کو گھر اندر کرنا پڑتا ہے. اگر ایک باہر ہے دوسرے کو گھر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو جب ایک آدمی اکیلا نہیں کر سکتا تو پھر ہم کیوں ساری ذمے گھر کے جو کام ہم خود اپنا ملے تو میں ہی کروں گا. میں کپڑے دھوؤں گا, میں کپڑے استری کروں گا, برتن دھوؤں گا, میں باہر سے کما کے ملاؤں گا, پھر لوگوں کو سروس کروں گا. وائے کیوں؟ ہر کو جو آپ کے گھر کا پرسن ہے اس کو اپنا اپنا کام کرنا ضروری ہے. ان کے ذمہ لگائیں اور اپنی ذمہ داری کام کریں اور آپ خدا کے کام کو بھی وقت دیں. لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی چرچ جانا ہے, جب مرضی چلے جائیں گے. ہمارا وقت ہے, ایک ٹھہرا ہے وہ وقت. ہم کہتے ہیں کہ ہم 9 بجے شروع کریں گے, 11:30 ختم کریں گے. تو جو لیٹ آئیں گے, وہ جو پہلا حصہ گزر گیا ہے اس کو نہیں پتا کیا ہوا اس کے اندر. تو اس لیے ہمیں دنیا کی انتہا تک خدا کے کلام کو پہنچانا ہے. جس جگہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں شروع کریں اور بڑھتے ہوئے تمام رکاوٹوں کو عبور کریں. رکاوٹیں کیا ہیں جی؟ خدا کے کلام کو لوگوں تک لے جانے کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی میری نظر میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ٹائم کو مینج نہیں کرتے. دوسری رکاوٹ ہم دوسروں کے کام اپنے سے لیے ہوئے ہیں. تیسری کہ ہم کسی کے ساتھ بات شیئرنگ نہیں کرتے, ہم شرماتے ہیں. ہم پڑھے لکھے ہو کے بھی ان پڑھ ہیں. تو خدا کا کلام ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں, ہم کہاں رہتے ہیں؟
यरूशलेम में, यरूशलेम हमारा घर है। शुरू करें बढ़ते हुए तमाम रुकावटों को अबूर करें। लोग बातें करेंगे, कल चंगा फैसला नहीं बदल की हो गया, एक नाम ये गल्ला करने लग गया, लगना हिल गया। जो खुदा के मुखालिफ लोग एंटी कर वो कहेंगे की हो गया, चंगा बड़ा साढ़ा फिरता सी, कल से शराब पी गया, कल से नया करता पैसे। लेकिन आज जो खुदा के साथ होगा फिर वो इन नेमतों से आजाद होगा। आगे आपका गांव, शहर या कस्बा, जहां से भी आप मर्जी जहां पर रहते हो वहां से शुरू करना है ये खिदमत को। तो पहले आपने अपने घर से खिदमत को शुरू करना है। कितने लोगों को आप खुदा के यीशु के करीब लाए हो? मैं अक्सर ये बात कहता हूं, लेकिन कुछ लोगों को ये बुरी भी लगती है। हम जब बाहर जाते हैं किसी फंक्शन में तो हमारी फिक्र होती है चलो यहां से खाना अपने घर बच्चों के लिए ले जाया जाए। तो जब यहां से रूहानी खुराक मिलती है, इसको आप क्यों नहीं सोचते कि ये हमारे बच्चों के लिए भी रूहानी खुराक होनी चाहिए? मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए ये खुराक, उस खुराक से ये खुराक जरूरी है। क्योंकि बदन 70 या कुआ दो तो 80, इसके बाद क्या है? मिट्टी। तो रूह जिसकी हम फिक्र ही नहीं करते, जिसकी ये खुराक है खुदा का कलाम, जिसको आगे जाके बात सुननी है, जवाब देना है, तो उसकी हम फिक्र ही नहीं करते। तो इसलिए आज हमें रूह की फिक्र करनी है, रूहें बचाना है। कभी कलाम में पढ़ा कि जिस्म बचाओ है ना, बड़ा काम में आना है। हमने रूहों को बचाना है, रूहों तक पहुंचना है। आपका गांव, शहर या कस्बा, जहां तक पर भी आप हो, वहां से आप शुरू करो। अपने घर से, अपने मोहल्ले से, फिर अपने शहर से। लेकिन हम तो अपने घर से, अब जहां मुझे नहीं लगता जहां जितने लोग बैठे हैं, कोई जाके चलो आधा घंटा बैठ के जिस बात को शेयर करेगा आधा हमने सुनी है। आपके पास नहीं है तो कलाम में मुकद्दस लिखा है, आप आज एक पढ़ेगा मेरे साथ। इस्तिस्ना की किताब है और उसका 11वां बाब है। और इसकी 18वीं है। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना। खुदा का कलाम क्या कहना है? इसलिए मेरी इन बातों को जो कलाम मुकद्दस है, क्या करना? अपने दिल और अपने जान में महफूज रखो। दिल और जान, ये दो यहां पर बात उसका जिक्र किया गया, दिल और जान। दिल आप साथ समझते हैं कैसा हीलेबाज है, दिल हीलेबाज और इलाज ही को नहीं है, कलाम हमारा इलाज को नहीं है। हालांकि खुदा के पास हर चीज का इलाज है, लेकिन फिर भी वो बयान करते हैं कि दिल इलाज और हीलेबाज है, इसकी कौन रियाज कर सकता है? इसका जवाब हमको मिलता है यीशु मसीह के वसीला से। मुकाशवा से बात कर, उसने कहा कि मैं दिलों और गुर्दों का जानने वाला खुदा हूं। और जान, दिल से चीज निकल जाती है, दिल भूल जाता है, दिल का इलाज है, लेकिन खुदा कहता है कि इसको तू अपनी जान में, यानी कि अपने खून में मिक्स कर। जान खून को कहते हैं। तो खुदा कहता है कि मेरी बातों को क्या करना? दिल में और जान में महफूज रखना। जी।
निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना। निशान का हथों पर यानी कि जेड़ी शे हाथ च होएगी वो भुलेगी कदी उन्हें पता मेरे कोल सामने मेरे तो खुदा कहता तू अपने हत्थां च रखना इस कलाम नू सामने। हम तो चर्च भी आते तो खाली हाथ आते हैं। अपना कलाम जब आप ये कलाम उठाकर चलेंगे तो शैतान को पता चलेगा इनके पास तो हथियार है पूरा। जी आगे। अपने हाथों पर बांधना और वो तुम्हारी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो। सारा बदन ढक लेना। कभी किसी ने मुंह ढकिया मुंह भी ढकना चलो मत्था फिर भी नंगा नहीं क्योंकि मत्थे ते की ने अखां वो कहते फलाना तुमने मत्थे तक रख रही है। किसी को पहचानने से इनकार कर देना। अगर शैतान मिल जाए तो इनकार मैं नहीं तेन जानता। और लिखा ये तुम्हारी पेशानी पर टिक्का। टिक्का भी बड़ा परमानेंट होता है इधर जो कि सीधा निकाले उसका जिससे मैं उसके लिए मेरा टेढ़ा है लेकिन जो देख रहे वो कहते टिक्का टेढ़ा है सीधा करो जाकर। अगर नाम ही सीधा करते टेढ़ा हो। लेकिन खुदा कहता कि मेरा कलाम तेरे हाथों पर और तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो। दूर से लोग देखेंगे ये बंदा जो ये खुदा का है। शैतान भी कहते ये राह जो हट जाना है एक खुदा का बंदा है पाक की अग नाल भरिया हुआ है कलाम ना भरिया हुआ है। तो खुदा कहता है कि तू इस कलाम को अपने दिल में अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और ये तुम्हारी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो। आगे जो मैं बात करनी वो आगे आगे कलाम को उसकी जो है 19वीं है जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैं इसमें आ गया। और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना और तुम घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना। आमीन। यहाँ कोई समझेगी यहाँ पर क्या खुदा ने फरमाया। पहली बात इनको तुम अपने लड़कों को सिखाना यानी कि अपनी औलाद को सिखाना। पहली जिम्मेदारी खुदा ने आपको दे दी कि तू इन अपने लड़कों को। और क्या हम इस हुक्म की तामील कर रहे हैं? क्या हम उसको कहते हैं इंग्लिश पढ़ बाहर जाएगा काम आएगी। हिसाब की किताब पढ़ तू बैंक से नौकरी लग जाएगी। बायो पढ़ तू मेडिकल से मिल जाएगी नौकरी। हम यहाँ की तो फिक्र करते हैं क्या हमने कभी वहां की फिक्र की जहां जाके मैंने और आपने भी हाजिर होना है। जिनको कहना है खुदा ने आए मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे तैयार किया उसे क्या कर लो मेरास में ले लो। वहां किसी खुदा ने नहीं पूछना कि तूने बायो पढ़ी केमिस्ट्री पढ़ी साइंस पढ़ी उर्दू पढ़ा या कि अंग्रेजी पढ़ी या अकाउंटिंग पढ़ी। वहां सवाल होगा ये। उसने कहा तुझे मेरा कलाम कितने लोगों तक पहुंचाया। तुझे जो मैंने हुक्म दिया था तूने उस हुक्म को कितना माना कितना अमल किया उस पर। तो आप अपने घर से शुरू करें। दूसरी बात और हम कह रहे हैं वक्त नहीं है तो खुदा को पता था कि क्या इंसान उसको पता है वो बड़ा हीले बहाने करने वाला है। तो खुदा ने पहले फरमा दिया और पहला काम क्या करना तू घर बैठे। जब हम बैठते हैं अक्सर घर बैठे फिर राह चलते सफर करते वक्त और लेटते वक्त सौन तो पहले करीब ना सौंदे नहीं लेटने से आज बंदा सौ जाता है। कोई है फिक्र लम्बे पे सौ जाए नींद आउंदे आउंदे भी बुजुर्गों से आउंदे आउंदे भी टाइम लगता है। और आज के न्यू जनरेशन है उन्होंने मोबाइल नहीं सौन देना। बुजुर्गों उम्र के मुताबिक नींद घट आती है तो नौजवानों मोबाइल नहीं सौन देना। तो खुदा कहता है कि तू राह चलते और लेटते और उठते सुबह सवेरे उठते
سوتے वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना। क्या आज हमारे पास कुछ ऐसा इस आयत के मुताबिक काम कर रहा है, अमल हो रहा है? मुश्किल। तो हमें करना चाहिए, अगर नहीं करते तो आज से शुरू कर लीजिए। और तू इनको अपने घर की चौखटों पर लिखा करना और अपने फाटकों पर लिखना, ताकि जब तक जमीन पर आसमान का साया है तेरी और तेरी औलाद की उम्र इस मुल्क में दराज हो, जिसको खुदा ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम से खाई। जी आगे। और जब आप अपने शहर, गांव या कस्बा से निकलेंगे तो फिर कहां जाएंगे? आपके लोग और आपका इलाका जहां आप रहते हैं वो यहूदिया है। यरूशलेम आपका घर है और जो आपके इर्द गिर्द इलाका यानी कि लाहौर, ये आपका यहूदिया है। फिर आप अपने घर से निकले, दूसरे घर में जाएं, अपने हमसाया की बात करें, वो दूसरे से बात करें, कलाम की बात करें। हम नहीं करते, करनी चाहिए। और आपके लोग जहां आप रहते हैं वो क्या है जी? यहूदिया। यही कहना, पहले यहूदिया में और फिर जमीन की इंतहा तक, फिर ही कार्यक्रम तक जाएंगे ना। हमारे तो घर के काम नहीं खत्म हो रहे। आप घर के कामों को काम करें और जो खुदा का काम है वो भी करें। खुदा ने ठीक है, वो तो ठीक है, खुदा ने सजा दी इंसान को कि तू क्या करेगा? अपनी मेहनत की, मुशक्कत की, खून पसीने की क्या करेगा? रोटी खाएगा। वो तो सजा है, लेकिन उसके साथ उसने ये भी हुक्म दिया कि तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तू एक खुदा को मानना, तू किसी गैर मबूद को सजदा ना करना। जी, अमाल 8 के मुताबिक क्या लिखा जी? ऐसे इलाकों जमीनी एतबार से आपके पास है, जमीनी एतबार से आपके पास इलाके हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, पसंद करते हैं। मैं इस इलाका में जाऊंगी या जाऊंगा, मैं इसको कलाम सुनाऊंगा, जाके सुनाऊंगी जाके। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि आज सब कुछ कलीसिया ने खातों पर छोड़ दिया है। जी, इन्होंने खुदा ने चुने हैं, ये काम करना इन्हों की जिम्मेदारी है। तो यहां पर खुदा को कह रहा है ये मेरे चुने हुए लोग जाए, चुने हुए लोग जब वो मखसूस काम करते हैं। तो लिखा है ऐसे इलाके जो जमीनी इतबार से आपके पास हैं, लेकिन तहजीबी तौर पर आपसे कोसों रहते आपके करीब हैं और कलाम के इतबार से वो क्या है जी? उनको यीशु के बारे में पता ही नहीं है। यीशु कौन है? यीशु क्या कर सकता है? यीशु की हस्ती क्या है? यीशु की तारीफ क्या है? उनको ये पता ही नहीं है। मेरे पास जब आते हैं तो मैं तो मुस्लिम जितने भी आते हैं उनको बताता हूँ ये बात, यीशु क्या कर सकता है। यीशु आपके लिए आया दुनिया में, यीशु ने आपको शिफा देनी है। यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के कलाम में शिफा है। और मैं जो मुस्लिम होते हैं उनको ये 3 नाम देते हैं। मैंने कहा आपने जब घर में रहना तो बस ये कहते हैं यीशु तेरे नाम से शिफा है, यीशु के कलाम से शिफा है, तो यीशु तेरे खून में शिफा है। और वो ये पढ़ते रहते हैं और वो शिफा पा जाते हैं। जब कोई भी यीशु मसीह के पास है तो कहा जी तेरा नाम लेने दे, लेकिन साढ़े नाम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा नाम लेता है वो हमारा मुखालिफ नहीं है। कोसों दूर है, उनके साथ जाएं, उनके साथ पहुंचे, उनके साथ बातचीत करें, उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं। कुछ लोग आपके घर में भी ऐसे, उनको भी यीशु के बारे में पता नहीं है। उन्हें
रस्मी मसीही, नामी मसीह से कहते हैं। क्रिसमस पे बस चर्च जाना है, ईस्टर पे चर्च जाना है, या इतवार को सिर्फ दुआ करनी है, वो नामी मसीही है। हमें नामी मसीही नहीं बनना, हमने हकीकी मसीही बनना है। लोग और इलाके जहां शायद आप जाना पसंद ना करते हो, उनमें जाएं। खुदा कहता कि नहीं तुसी पसंद करते लोगों को, फस कर कुछ लोग मैंने नहीं पसंद करते, तो उन्होंने मेरे तक आना चाहिए, या जिन्होंने मैं नहीं पसंद करता मैंने भी उन्होंने तक जाना चाहिए। हमें गुस्सा, तफरका, नाराजगी नहीं करनी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो बस अपने शागिर्दों के लिए जान दे रहा हूं। वही तो शागिर्द उसके जो पीछे चलते थे। जब उसके माँ बाप आए तो उसने कहा मेरे बहन भाई ये हैं जो मेरा कलाम सुनते। यीशु ने तो तमाम बनी नो इंसान के लिए जान दी, तमाम के लिए। जी आगे दुनिया भर में मौजूद तमाम अफराद के पास जाएं, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। जब इस बंदे के पास हम जाएंगे जिसको पता ही नहीं बेचारे का कोई मसीह के बारे में, तो ये भी फिर गवाह बनेगा, ये गवाही देगा कि मेरे पास फलां आदमी आया था, कि उसने मुझे क्या की, गॉस्पेल, फुल गॉस्पेल यानी खुशखबरी यीशु के बारे में बताया। आपने रूह को जीतना है, इस रूह को जीते। ये जो परेशान है, मायूस है, जो तारीकी में है, इसको भी रोशनी की जरूरत है, इसको भी यीशु के कलाम की जरूरत है। जी आगे जी पढ़िएगा ना, मुझे तो मोटे मोटे लिखने के मुझे समझ नहीं लगती। कौन कैसे, कौन, कहाँ, किसके साथ। जी पूछने के लिए चार अहम असूल, सवाल पूछने के लिए चार अहम सवाल। कैसे? मैं सवाल करता हूं आपसे, कैसे कैसे ये काम किया जाएगा, और दूसरा कौन करेगा, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, कैसे हम उस इलाके में जाएंगे, और कौन जाएगा, हम में से कौन जाएगा। मैंने पता है सारे दिन मेरे चर्च दी भैन ने बड़े काम ने, घर बहुत काम ने, हांडी पकानी, रोटी पकानी, बच्चों को संभालना, भावें बच्चे बड़े बड़े भी हो गए उन्होंने फिर भी असं संभाल। तो खुदा पूछा कौन कौन जाएगा। कोई है यहां से कुछ जाने वाला कि मैं खुदा की राह पर चलूंगा, मैं उसको तालीम दूंगा। बड़ी बात है, एक बहन ने जुर्त की, और ये बहन सबसे पहले आती है टाइम से पूरे, बात कर नीचे ही होता है तो ये बहन ऊपर आती है। कैसे करेंगे, कौन करेगा, कहां जाएंगे, किसके साथ, ये चार अहम सवाल हैं। जी चार सवाल मैं आपकी जिंदगी में छोड़ रहा हूं। कैसे हम जाएंगे, हम में से कौन जाएगा, और हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। क्या हमारे पास कोई गोल है, क्या हमारे पास कोई चॉइस है, कोई इलाका मुंतखब किया है, कोई लोगों को टारगेट किया है, कोई कौम के पास, कबीले के पास, बरादरी के पास, मोहल्ले के पास, कहां, कौन, कहां जाएंगे हम, क्या क्या बात करके चल पड़ना है।
آپ کی زندگی کی مشن، ایک منصوبہ ہونا چاہیے. اور جو چوتھا ہے، کس کے ساتھ؟ اگر آپ فرض کرو آپ جاتے ہو، کیسے جاتے ہو، کون جائے گا، کہاں جائے گا، تو چوتھا سوال ہے کہ کس کے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ میرے دل کی پتہ یہ خواہش ہے، میں اپنے گھر میں بھی کئی دفعہ میں اپنی گواہی دے چکی ہوں کہ میری دل کی یہ خواہش کہ ہم دونوں میاں بیوی مل کے خداوند کی خدمت کریں. پریز دی لارڈ. بہت اچھی زوردار تالیاں. کتنی بڑی یہ خواہش ہے بہن کی کہ اس کا ساتھی، اور یہی ہے کہ اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائیں، اپنی بیوی کے ساتھ جائیں، اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا. اگر میرے ساتھ بہنوں میں سے کوئی بھی جائے تو لوگ کہیں گے پالے سے میں اپنے گھر کوئی کہا نہیں پاندہ، یہ بات لب کے طور میں کہا. اور میرے بچے بھی یہ خدمت کے لیے تیار ہیں. میرے رشتے دار جو بات میں سمجھ رہے ہو، یہ میں نے بڑی گہری بات کر لی ہے. تو سب سے پہلے کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھی کے ساتھ. وہ آپ کے ساتھ جائے، اس کو تیار کرو. تو جو لکھا، جو دو جس بات میں متفق ہوتے ہیں اور وہ میاں بیوی ہیں. کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھی کے ساتھ جائیں. تو آج سے اپنے ساتھی کو تیار کریں کہ وہ آپ کے ساتھ آئے. تو جب آپ واپس آئیں تو وہ اکیلا گھر میں ہوگا تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے دل میں خیال آتے ہوں گے، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو. ایسا ہی ہے نا؟ پتہ نہیں سویدہ کتنے گیا ہے. دونوں کے دماغ میں ایک ہی سوال آئے گا، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو. پتہ نہیں کیڑی ماں کو بہ گئے گا. بڑے عجیب باتیں. تو جب وہ چاہے بیچارہ کو منادی کر کے آئے تھے، دونوں میری فیمیل کی بات کر رہا ہوں، تو آتے ہی اس کو سلامی کیسے ملے؟ اس کو کیسے ویلکم کیا جائے گا؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ ساتھ لے کر چلیں. ان کو بھی پتہ لگے اپنے ساتھی نے بھی واقعی یہ مشمام کو نہیں ہوتی ہوں، اسے سب کچھ آپ ہی کرنا پہنتا ہے. ہیلیلویا. اور یہ میں آپ کے سامنے 4 سوال چھوڑا، مجھے بتائیے کہ آگے ہم اس کو کنٹینیو کرنا ہے. سو خدا آج آپ کی زندگی کے لیے جو میں نے آج باتیں کہی ہیں بہت سخت باتیں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا انداز آج میں نے اپنا تھوڑا سا نیچے رکھا ہے، کیونکہ مقصد کلام پہنچانا ہے نا، اپنا غصہ کرو پہنچانا ہے، محبت کا کلام. تو آپ کی زندگی میں 4 سوال ہیں. تو نیکسٹ سنڈے میں دیکھوں گا کہ اس 4 سوالوں کا جواب آپ کے پاس کیا ہے. سو خدا آپ کو اس کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.